पंजाब की राजनीति जिस तरह गरमाई हुई है, हर रोज़ नवा कुछ देखने को मिल रहा है। एक पासे गठजोड़ दी चर्चावां चलदियां ने, दूसरे पासे कहा जा रहा है कि साडा कोई गठजोड़ नहीं, असी आप चोणां लड़ांगे। कहने का मतलब है कि 2024 दी लोक सभा दी चोणां इस बार कुछ वखरियां होण जा रही ने। गल जेकर किसानां दी करिए तो किसान धरना लगाउण लगे ने नशियां नूं लैके। करजा किसानां दे सिर वधदा जा रहा है। आउण वाले दिनां दे दौरान जम्मदे बच्चे दे सिर ते भी 10,000 रुपए का करजा नहीं, हुण लाख रुपए का करजा हो जाना। बहुत सारिया खबरां ने जिन्हां ते चर्चा करनी है। तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। मैं नवजीत प्रोग्राम प्राइम टाइम लैके एक बार फिर तो तुहाडे सारिआं दे रूबरू हाँ। अज प्रोग्राम की शुरुआत किसानां तो करांगे, क्योंकि एक पासे किसानां नूं लैके वख-वख खबरां आईयां। जदों दिल्ली विच अंदोलन चल रहा सी, जदों दिल्ली दे विच किसान लाइनां बना के लंबियां लंबियां लाइनां ट्रालियां दियां लगियां, तां लोकां दे मनां विच एक आस सी, उम्मीद सी कि इन्हां ने बहुत जल्दी इंसाफ लैके वापस परतना। मैं खेती अंदोलन की गल कर रहा, जो 3 बिल वापस लैण की गल चली सी, तो उस वेले परिवारक मैंबरां ने फिर भी 1 साल तो उपर का समा लग गया इंतजार करदे। चलो आखिरकार वो बिल वापस लैने पे। पर हुण जिहड़ियां खबरां आ रही ने कि पंजाब दे किसानां सिर करजा बहुत चढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट जिहड़ी अज सामने आई है, नाबार्ड की रिपोर्ट है। हुण नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट, इन्हां दी इस रिपोर्ट ने हैरान करके रख दिता कि पंजाब सब तो मोहरी है करजा लैण दे मामले विच। किसानां दा करजा असी समय समय ते कई बार पहलां भी चर्चा की है कि जिस हिसाब दे नाल करजा किसानां दे सिर वधदा जा रहा, बैंकां दे विचों लोन लैण दी गिणती वधदी जा रही है, ये लगदा पिया आउण वाले समय के दौरान किते काम ना खराब हो जाए। पर अज पंजाब दे हर किसान दे सिर ते लगभग 2,95,000 रुपए का करजा चढ़ गया। कह सकते असी 3 लाख रुपए एक किसान दे सिर जेकर करजा, तो आने वाले दिनों के दौरान हालात जाणगे किधर नूं, इत्थों अंदाजा लगाया जा सकता है। देश दे विच सब तो वध किसानां दे सिर करजा जेकर इस वेले हैगा तो पंजाब दे किसानां दे सिर ते है। कदी किसी ने सोचिया होना? 1980 तो बाद लगातार किसानां दे सिर ते करजा वधदा जा रहा। 1980 तो लैके हुण तक जिस हिसाब दे नाल हर साल ये गिणती वधदी जा रही है, इनू लैके कदी घटाउण दीआं चर्चावां नहीं चलियां। साडीआं सरकारां आईयां कहंदियां पॉलिसियां बना दांगे, साडीआं सरकारां आईयां कहंदियां इदां दीआं नीतियां बन जाणगीआं कि करजा कुरकी माफ एन लीक मार देंगे। कोई लीक नहीं मारी गई अजे तक। मौजूदा समय दे विच भी हालात इस तरह के ने। हर साल जिस हिसाब दे नाल करजा वधदा जा रहा, पंजाब दे सिर तां असीं कहने सी करजा वधदा पिया कि 3,75,000 करोड़ रुपए तो वध जाना, पर तुसीं मन के चलो आने वाले दिनों के दौरान ये होर ज़्यादा वध जाना। पंजाब दे विच 21,42,931 कमर्शियल बैंकों तो करजा लैण वाले ने, ते इन्हां दे सिर ते कहिंदे है 64,694 करोड़ रुपए का करजा। कितनी जल्दी लिथेगा, किद्दां लिथेगा? सरकार सबसिडियां दिंदी पई है, सबसिडियां दे के उहदे नाल कुछ क मदद हुंदी पई है। बहुत सारे किसानां दे नाल वादा किया जाता कि तुहाडी आमदन दुगनी कर दी जाएगी, पर ना अजे तक आमदन दुगनी हुंदी पई है, ना ही उन्हां दे सिर तो यह करजा लिखदा पिया। पर जिस हिसाब दे नाल ये सारा कुछ चलदा पिया, कोई चिंता नहीं, चली जाण दो। कहिंदे करजा आ फिर की है, लगातार वधी जाना। पर इस वधदे करजे दे दौरान खबरां जिहड़ियां आ रही ने कि यह लिथना औखा हो जाना, तो सरकारां की करनगियां आउण वाले समय के दौरान। अज जो खबरां सामने आईयां, गुजरात दे विच दूसरा नंबर आउंदा जिथे 2,28,000 रुपए करजा। तीसरे नंबर के उपर हरियाणा आउंदा जिथे 2,11,000 रुपए करजा। हिमाचल प्रदेश 1,78,000, आंध्र प्रदेश फिर बाद दे विच आउंदा सारियां तो। पर जिस हिसाब दे नाल एक करजा लगातार वधदा जा रहा, किद्दां खत्म होना सी, बार बार इस सवाल करते पे हैं। पर तुसीं एक होर चीज़ देखो, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, चाहे आंध्र प्रदेश, कोई भी सूबा होवे, इन्हां सारियां थावां ते लोकां नाल वादा कीता जांदा, किसानां नाल वादा कीता जांदा हर साल कि तुसीं चिंता ना करो, तुहाडा जिहड़ी आमदन है दुगनी करांगे। बहुत सारे किसानां दे खाते दे विच पैसे भी पाए जांदे है, पर की वो जिहड़ी राशि है किसानां दे खाते दे विच पाई जांदी है, उहदे नाल 6,000 रुपए नाल साल का गुजारा हो जाता। ਲੱਖਾਂ रुपए करजा होवे, हालांकि असीं इत्थे भी कहने करजा क्यों लिया, किसी ने निजी कारण है, परिवार दे विच ब्याह करने सी, खेती सी, फसल खराब हो गई, कुछ भी हो सकता,
ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 24,92,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਲਿਆ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਤਕੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਲੱਖ ਛੱਡ ਜੂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੈਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੱਕੋ, ਹਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਫਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਿਆ ਸੀ, ਪਾਸਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਚਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੀਬੀ ਐਡਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਗਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ? 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ, 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 992 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ 349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 538 ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਰਪਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 2017 ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਗਭਗ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 16 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। 2018 'ਚ 41 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2019 'ਚ 61 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2020 'ਚ 145, 2021 'ਚ 162, 2022 'ਚ 9, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ? 39 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਬਣੀ ਤੇ 538 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜ ਹੋ ਗਈ, ਤਸਕਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਤਸਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਕਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਹੈਰੋਇਨ। ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਡਰੋਨ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਔਖੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, 37% ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਪਣ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ
गिनती लगातार बढ़ती जा रही है, नशा तस्करां की गिनती बढ़ती जा रही है, कार्रवाई सख्त करने की जरूरत है। वैसे एक चीज़ स्पष्ट कर दी है, पिछले दिनी पंजाब सरकार कहती असीं मुहिम चलावांगे, चलाई भी उन्होंने, हुण भी चलती पई है, पर नशा घटिया नहीं। फील्ड दे विच उच्च अफसर तारे हुए ने, पर जदों ये खबर आ जांदियां फिरोजपुर वाले पासियों कल जिहड़ी कि चिट्ठी वायरल हुई है, उन्हें किन्ना क ज़्यादा माहौल तमाशबीन बना के रख दिता। प्रशासन दे विचों चिट्ठी आई है, यह कहा जा रहा है कि 11 जने ने थाणे दे विच, इंस्पैक्टर भी है, SHO होर भी मुलाजम ने, वो नशा तस्करां दे नाल मिले हुए ने। जदों पुलिस रेड करन जांदी है ते वो नशा तस्कर उन्होंने पहले सूचित कर दिता जाता है, सूह दे दी जाती है कि भाई हित तक पैन लगा पटाका, दौड़ जाओ। गैंगस्टरां नाल संबंध ने उन्होंने। जिहड़ी चिट्ठी कल वायरल हुई है, गई तो बंद लिफाफे विच सीगी, ते बंद लिफाफे का मतलब हुंदा सिर्फ उस शख्स कोल जित्थों भेजी उही पढ़े। ये सोशल मीडिया ते किद्दां आ गई? कौन है जिहड़ा लीक करदा पिया? कल नूं जदों नशा तस्करां दे खिलाफ पुलिस कह रही है कि साडी मदद की जाए, पुलिस कह रही है साडी मदद की जाए, तो बाद दे विच जेकर जनतक खबर हो गई तो फलौर वाले पासे देख लो की होया सी। वो बंदा रोकण दा यतन कर रहा सी, लोहे दीयां रॉडां नाल लत्तां तोड़ दित्तियां गईयां, ओहदियां कुੱਟਮਾर की गई ओहदी। ते पंजाब दे विच जो कुछ भी हो रहा है, आउंदे दिनां दे दौरान एक नुकसान हो सकता है, पर वड्डी गल यह है पंजाब दे लोग इकट्ठे हुए ने, पंजाब दे लोगों ने एकता दिखाई है, पिंडां दे विच पहरे लगने शुरू हुए ने, कमेटियां बणीਆਂ ने। एक दौर सीगा जदों कहंदे चोरियां लुट्टां खुहां रात नूं हुंदियां, काले कच्छिਆਂ दा रौला बहुत रहिंदा सीगा। 95 2010 तक ये रौला रहा, बाद दे विच ट्रेंड बदल गया क्योंकि लुट्टां खुहां दिने होण लग पईयां। हुण तां पता ही नहीं हुंदा सवेरे उठ के होनी है, घर दे बाहर कोई बैठा पिया माई भाई बैठी ओहदियां बालियां ला के लै जांदे आ। वो तां छड्डो, घर दे विच आके हुण कहण लग पे जी आ देखो जी आसमान बेचते पे आपां, सेल्समैन दा काम है साडा, पता नहीं लगता किहड़े वेले कुछ संघाउंदे आ, पता नहीं लगता किहड़े वेले मुलाकातां करदे, पता नहीं लगता कि सोना डबल करन दे नां दे उपर तां लुट के लै जाना, कुछ नहीं पता। हालात विगड़ते जा रहे हैं। अगे बढ़दे गल करनी है पंजाब की। एक खबर सामने आई है पंजाब दे विच कि 1400 किलोमीटर रजवाही गैब हो गए। हुण एक समा सी जदों खेतां विच पानी लगाया जांदा सी, नहरां राहीं रजवाहियां राहीं सूए बने हुंदे सीगे। एक समा सी जदों पानी छड्ड के खेतां नूं दे दित्ता जांदा सीगा, किसान भी खुशदे सी, मंजा भी डाई रखना ते नाल दी नाल काम भी चली जाना, नाल 4-5 बंदे होर आके बैठ जाने, रोटी खानी उत्थे खा लैनी, जे कुछ होर भी प्रोग्राम हुंदा सी तो उत्थे कर लैंदे सीगे। पर मसला यह है कि अंग्रेज़ां दे वेले बने ये रजवाहे अज लंबे अरसे तो गुम है, किसी ने ध्यान दे विच नहीं, कोई चिंता नहीं, जो हुंदा होण दो, विभाग वाले बैठे आ घेसण मार के, किसी नूं कोई चिंता नहीं। पर अज खबर सामने आई है कि जल स्रोत विभाग ने जदों विभागी संपतियां दा रिकॉर्ड घुखिया तो समुचे सूबे चों 1400 किलोमीटर ये गैप पाए गए। है ही नहीं, 1400 किलोमीटर थोड़ा नहीं हुंदा, वड्डी इहदी हैगी है कह सकते आपां। पर शहरां दे विच जिस हिसाब दे नाल कहंदे आबादी वधी है, ये लपेट दे विच आ गए, इस करके सारा कुछ खत्म होया। हुण असल दे विच की कारण सीगा? वेरवे तो यह भी कहंदे पंजाब दे विच 13,000 किलोमीटर लंबियां नहरां सीगियां, वो भी तो घटदे पे। इहदा मतलब किसी न किसी ने कब्जे कीते आ। इहदा मतलब है कोई इस तरह का हैगा शख्स, इस तरह दी धिरां हैगियां जिहड़ियां अपने अंदर खाते कब्जे करदियां पईयां ने। पंजाब दे विचों असीं पिछले दिनी ये खबर तो सुनी कि 532 किलोमीटर सड़कां ही गैब हो गईयां। असीं ये भी खबरां सुनियां कि कागजां दे विच इट्टां दा मुੱਲ 400 रुपए एक इट का मुੱਲ सीगा। असीं ये भी देखिया कि सीमेंट का मुੱਲ भी 3,3400 रुपए बोरी के हिसाब के नाल काम होया। ते अज ये भी जो खबर सामने आ रही ने कि पंजाब दे विच 1400 किलोमीटर रजवाही गैब हो गया। इहदे लई जिम्मेवार कौन है? जिन्ने इत्ते नजायज़ कब्जे किए हुए ने उन्हां ते कार्रवाई होनी चाहिए है। फिर बाद दे विच जदों खबरां आउंदियां कि हड़ आए, पानी ने रास्ता पता नहीं किधर नूं बदल लिया, पानी लंबे समय तो जिहड़े रास्ते बने हुए सीगे ना उन्हां ते कब्जे किए जा रहे हैं। ये अज नहीं, ये कई समय तो खबरां आ रही ने, पर उधरले पासे कदी भी कोई कार्रवाई नहीं हुंदी। हुण मुख मंत्री साहब ने जल स्रोत विभाग नूं विभागी संपतियां दी शिनाख्त करन वास्ते भी कहा सी तां जो नजायज़ कब्जिਆਂ हेठों जमीन नूं छुड़वाया जा सके, पर अजे तक भी ये सारा कुछ नहीं हो सकिया। अपने दरिया अपने रास्ते आप चलते रहिंदे ने, पर जदों विच कब्जे करन दी गल आ जांदी है तां नुकसान किहदा होना। पिछले दिनों के दौरान भी खबर आईयां, पर इधर लगता है किसी तरह का कोई भी ध्यान नहीं दिता जा रहा, जो एक चिंता का विषय है। अगे बढ़दे गल करनी है पंजाब के मुख मंत्री साहब की, क्योंकि अज पंजाब के कुछ नौजवानों को नियुक्ति पत्र वंडे गए। 2-3 दिन पहला इस गल का ऐलान कर दिता गया सी कि 700 तो वध पटवारियों को नियुक्ति पत्र देने हैं। बहुत खुशी की गल है। सरकार कहती सी कि वो लोग ने नवे विद्यार्थी ने जिन्होंने फील्ड के विच आउणा, उन्होंने नौकरी मिली है। अज जदों ये नियुक्ति पत्र वंडे जा रहे सी तां मुख मंत्री साहब ने
ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਬਣ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈਆਂ, ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਈ? ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 700 ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਗਏ, ਪਟਵਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਇੱਕ MSc ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, BTech ਵੀ ਨੇ, MTech ਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਸੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਜਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਪੱਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ 5000 ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं फिर कहना कि सरकारां कोले कदे भी खजानियां च कमी नहीं हुंदी, नीयत की कमी हुंदी। बस जो साडी नीयत साफ है, जो तुसीं साडे परिवार दे मैंबर बन जा रहे हो अज नवें, तो फिर परिवार दे नवें मैंबरां नूं गिफ्ट तां कोई बनदा ही है ना। सो 18000 रुपया ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रेनिंग के दौरान ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ मैं, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਬਈ। ਜਿਵੇਂ 3500 5000 ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 20,000 ਕੀਤਾ, 18,000 ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਲਿਓ ਦੇਣੇ, ਦੇਖੋ मैं अज अनाउंस करता, तुसीं ताड़ियां मारते, मैं कोई एहसान नहीं किया तुहाडे ते, ये मेरा फर्ज है। तुसीं इसे काम वास्ते मैनूं ये जिम्मेवारी दी हुई है कि टैक्स कलैक्शन तो बाद वो सारी जिहड़ी मनी है वो समाज ते ही लगनी चाहिए है, लोकां ते लगनी चाहिए है, क्योंकि लोकां दे टैक्स दा पैसा। सो जिहड़े ये सोचते हैं कि असीं मतलब ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 19 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਪਟਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤੇ 2 ਪਟਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੰਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 19 ਪਟਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ 59 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 59 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੈਕਟਾਂ ਕੌਣ ਗਿਣ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉੱਪਰ ਰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਲਓ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 400-500 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਆਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਚੀਆਂ ਜੀ, 10 ਵਸਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 77% ਲੈਸ, 50% ਲੈਸ, 25% ਲੈਸ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 80% ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡਰਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੱਚੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਪਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਪਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੇ 1% ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ 2% ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ ਵੀ ਅੱਧਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਰੈੱਡ, ਯੈਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ 119 ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਰੀ ਵਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਰਿੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਚ, ਕੀ ਖਬਰ ਆਈਆਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਆਜੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਉਣਾ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੈਗਾਵਾਟ ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ 14,887 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹਫਤਾ 12,944। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੜਕਾ ਚੋਇਆ, ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਟ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਪਾਵਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਵੀ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਇਹ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਪਾਈਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਨੇ ਆ। ਸਪਾਈਕ ਬੈਰੀਅਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। 700-800 ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਵਾਰਾ ਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੀਏ ਸੀਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਵਾਰਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, 3 ਜਾਂ 4 ਜਣੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗੇ ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ, ਅਸੀਂ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰੇਸਾਂ ਸਰ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲ ਮਾਰਕਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖੰਡ ਵਾਂਗ ਵਿਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ 100% ਸਹੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਰੋਕਥਾਮ ਆ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਹਨਾ। ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਯਾਰ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਨਿਊ ਯੂਥ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉੱਗੂਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਆਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 2-2 4-4 ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਾਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਫੌਜੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਐ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਲਾਰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿਜਕ ਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਕੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇਵੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੇ ਇੱਕ 2 ਕਰਕੇ ਇਵੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆ ਖੁਦ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਸੇਵਾ ਗੀ ਇਹ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆ ਨੇੜੋਂ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਜੀ ਦਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਮੰਥਲੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 4:30-5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੰਡ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਮੱਤ, ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਰਫਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬੇਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਝਿਜਕ ਜੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਾਊਂਗਾ ਹਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, 8,000 ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਵੋਟ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅੰਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ 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 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 6, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸੁਖਪਾਲ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਐਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਜ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਗਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਗਲੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਯੂਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਹਾਲਾਤ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2001 ਦਾ ਭਰਤੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ ਕਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਸ ਐਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਸੋ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।